سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسمillahirrahmanirrahim، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایمن بٹ۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی خبروں پر۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے نمائندہ A1 ٹی وی امجد ملک کے والد طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ امجد ملک کے والد گزشتہ کئی روز سے اسپتال میں داخل تھے۔ امجد ملک کے والد کے انتقال پر CEO A1 ٹی وی محمد نواز وسترو نے گہرے رنج کا اظہار کیا اور مرحوم کی مغفرت کے لیے خصوصی دعا کی۔ لیاقت پور میں غریب عوام کا خون چوسنے کے لیے ناجائز منافع خور حرکت میں آ گئے۔ سبزیوں سمیت دیگر اشیاء خوردونوش کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ عید سے پہلے ہی مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا ہے، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے شہری ناجائز منافع خوروں کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان نے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج چنیوٹ میں پودا لگا کر خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کے چھٹے ہفتے کا آغاز کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر غزالہ کنول، ڈپٹی ڈائریکٹر کالج اور دیگر بھی موجود تھے۔ خدمت آپ کی دہلیز پر پروگرام کا چھٹا ہفتہ 12 جولائی سے 18 جولائی تک جاری رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، ضلع کی دیگر تحصیلوں میں بھی پودے لگائے جائیں گے۔ ہمیں ہر بشر 2 شجر سے سلوگن پر عمل کرنا ہوگا۔ خدمت آپ کی دہلیز پر کے تحت ہسپتالوں اور اسکولوں میں بھی شجرکاری کی جائے گی۔ پاک پتن میں زہریلے پراٹھے کھانے سے ماں اور 4 بچوں کی ہلاکت کے واقعے کا ڈراپ سین۔ پولیس حکام کے مطابق جاں بحق افراد کو گھی میں زہریلی گولیاں ملا کر قتل کیا گیا۔ جاں بحق بچوں کے ماموزاد کزن حمزہ اور عظیم نے بچوں کے والد توفیق اور بیوی کی ڈانٹ سے دل برداشتہ ہو کر گھی میں زہریلی گولیاں ملائیں۔ دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے، جہاں قربانی کے لیے لیا گیا بچڑا بپھر گیا۔ مالک سے رسی چھڑوائی اور دوڑ لگانا شروع کر دی اور سیدھا 8 فٹ گہرے گٹر میں جا گرا۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر بچڑے کو گٹر سے نکال کر مالک کے حوالے کر دیا۔ کاچھو رات گئے وقفے سے بارش، پہاڑی گاج ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ گاج ڈیوریشن بند کر کے ٹوٹے حصے کی تعمیر مرمت کا کام 1 برس گزر جانے کے باوجود بھی مکمل نہ ہو سکا۔ کاچھو کے سیلاب متاثرین دوبارہ پہاڑی سیلاب کے امکان پر خوف ہراس۔ کھلے آسمان تلے پناہ لینے والے متاثرین کی حالت خراب۔ جہانیہ میں حکومت پنجاب اور ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر خانیوال کی ہدایت پر پاپولیشن ڈے کے حوالے سے واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت چیف آفیسر ہیلتھ اتھارٹی خانیوال ڈاکٹر عبدالمجید بھٹی اور دیگر نے کی۔ واک کے اختتام پر شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے چیف آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر عبدالمجید بھٹی نے کہا کہ پاپولیشن ڈے عالمی سطح پر منایا جاتا ہے۔ اس کے منانے کا مقصد آبادی میں ہونے والے بے ہنگم اضافے کے بارے میں سوچ بچار کرنا ہے۔ واک میں سردار صدام حسین، نذیر احمد نے دیگر نے شرکت کی۔ عیسیٰ خیل کے نواحی علاقے کمر مشانی کچا دراز خیل والا میں سی پیک کے ساتھ باندھا گیا بند ٹوٹ گیا۔ پانی کا بہاؤ آبادی کی طرف جاری ہے۔ دریا میں پانی زیادہ ہونے سے بند ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ عوام اپنی مدد آپ کے تحت پانی کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کوئی امداد نہ پہنچ سکی۔ اہل علاقہ نے ڈی سی میاں والی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس بند کو تعمیر کر کے ہمارے گھروں اور فصلوں کو بچایا جائے۔ ڈی پی او شیخوپورہ احسن سیف اللہ کے حکم پر RPO صدر سرکل جاوید اقبال کی سربراہی میں SHO بھکی ملک طلعت اور ان کی چھاپہ مار ٹیم کی کارروائی۔ 2 بین الاضلاعی ڈکیت گینگز کے 9 ملزمان گرفتار، 3 فرار ہونے میں کامیاب۔ زیر حراست ملزمان سے بھاری مقدار میں آتش اسلحہ، موٹر سائیکلیں اور لاکھوں روپے نقدی مال مسروقہ برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے۔ SHO ملک طلعت نے کہا کہ پولیس شب و روز ان تک محنت کر رہی ہے اور اپنے فرائض منصبی کو ہر صورت ادا کرتی رہی ہے۔ داجل ٹاؤن کمیٹی کے عملے کا 11ویں روز بھی کام چھوڑ ہڑتال جاری۔ ٹاؤن کمیٹی کے عملے کا کہنا تھا کہ جب تک ایڈمنسٹریٹر ذوالقرنین کو تبدیل نہیں کیا جاتا اس وقت تک کام نہیں کریں گے۔ اس موقع پر شعبہ صفائی کے انچارج عبدالغفور نے کہا کہ جب تک یہ دھرنا رہے گا اس وقت تک داجل شہر کی صفائی کا کام نہیں کریں گے۔
ठुल के नवाही गांव मीर हजार खान नंदानी में न्यू मांझी नहर को 40 फुट पर चौड़ा इश्काफ पड़ गया। महकमा इरिगेशन हुकाम ताहाल ना पहुंच सकी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 TV GM जमाली से। जी GM जमाली, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, ठुल के गांव मीर हजार खान निंदवानी में मांझी नहर को 40 फीट का शगाफ पड़ गया, जिसके बायस हज़ारों एकड़ पर खड़ी शाली की फसल ज़ेर आब आ गई। जबकि देहातियों का कहना था कि अपनी मदद आपके तहत शगाफ को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा इरिगेशन के SDO समेत अमले को शगाफ की बर वक्त इत्तला दी, मगर ताल इरिगेशन अमला जाए वकूफ़ पर ना पहुँच सका, जिसकी वजह से मजीद लाखों रुपए का नुकसान का खर्चा है। जी जोहराबाद के इलाके हडानी में सूदखोरों का राज। सादालू अफराद को सूदखोर लूटने लगे और घरों पर कब्जा करने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा जवार हुसैन काजमी, जो इस वक्त मुतासरा खानदान के साथ मौजूद हैं। जी जवार हुसैन काजमी, आप तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं हडाली, खुशाब का इलाका है। यहाँ मेहनत कश है। कोरोना के दरमियान कारोबार मंदा पड़ने पर सूद पर कर्ज लिया। सूदखोरों ने तमाम पैसा वसूलने के बाद उसके घर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। यहाँ 3 रोज़ पहले 15 पे कॉल की गई, मुसल्ला अफराद घर में दाखिल हुए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, अहल खाना को ज़दोकोब किया गया, घर को ताले लगाकर यहाँ से वो रवाना हो गए। इस वक्त घर पर कब्ज़ा किया हुआ है। मुतासरा शख्स मेरे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। ये क्या मामला हुआ है? ये कोरोना के दौरान जो है ना, मैंने सूद पे कर्ज़ा लिया था नासिर बडल से। मेरा कारोबार मंदा हो गया था, तो मैं उनको सूद समेत रकम वापस लौटा दी। मेरा कारोबार भी ठप हो गया, बंद हो गया, होटल भी था, मेरा होलसेल का काम था, सब कुछ मैंने रकम वापस लौटा दी सूद समेत। तो 3-4 दिन पहले मैं कारोबार के सिलसिले में लाहौर गया हुआ था, तो उधर से मैंने किसी बंदे से पैसे लेने, तो उस सिलसिले में मेरा नंबर बंद था। इन्होंने रब्ता किया, नहीं हो सका, तो मेरे बच्चों को मारा पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि हमारे जो है ना घर वापस दिया जाए। मेरे साथ घर की अहले खाना मौजूद है, उनसे जानते हैं जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़दो किया गया। कितने लोग थे, क्या थी गाड़ी? 4-5 दिन थे। अच्छा। असला ले रही थी और सब गाड़ी भी थी उनके साथ, और उसने सब लोगों को हमारे बच्चों को बाहर निकाल दिया और कहा चलो ये हमारा घर है। मैं बहुत, तुम मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। अच्छा, पुलिस वालों को नहीं बताया आपने? नहीं बताया। 15 पे कॉल की और गाड़ी आई, कुछ नहीं किया। कहने लगे ताले लगे, हम क्या कर सकते हैं। आज 3-4 रोज़ गुजरने के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया अब तक। जी बिल्कुल, आपने देखा है, हम तासरा ख़ानदान के साथ हम मौजूद थे। उनका कहना यह है कि पुलिस को खबर तो दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। IG पंजाब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आला पंजाब इस बात का नोटिस लें और इनकी सूदखोरों से जान छुड़ाएँ। जी। कानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर जफराबाद लारेब असलम की बड़ी कार्रवाई। कोरोना वैक्सीनेशन ना करवाने वाले मुतादिद ताजिरों की दुकानें सील कर दी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद का कहना था कि इस मौजी मर्ज से बचाव के लिए वैक्सीनेशन नागुज़ेर है। शहरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और वैक्सीनेशन करवाएं। सपाब शहीद भुट्टो के मरकजी ओहदेदार शहीद अली गोहर चांडियो की 13वीं बरसी मुलीर लिबरल स्कूल कैपिटल कॉलोनी में बड़े अकीदत और एहतराम से मनाई गई। मजीद देखते हैं बिलावल अबड़ो की इस रिपोर्ट में। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो जिला मलिर की जानिब से सिपाब शहीद भुट्टो के मरकजी रहनुमा शहीद अली गोहर चांडियो की 13वीं बरसी मलिर लेबर स्क्वायर केटल कॉलोनी में मनाई गई, जिसमें पार्टी के ओहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कुरान खानी और फातह खानी में हिस्सा भी लिया। कुरान खानी के एहतमाम पर तकरीब से खिताब करते हुए PP शहीद भुट्टो जिला मलिर के सदर कामरेड सलीम राजपूत और जनरल सेक्रेटरी जिला मलिर हबीब गुल हिमायती ने शहीद अली गोहर चांडियो के गिरान कदर खिदमात को सराहते हुए कहा कि शहीद अली गोहर चांडियो पार्टी का एक अजीम सरमाया थे। उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वो पार्टी का सच्चा और मुखलिस वर्कर था, जिन्होंने सच्चाई और ईमानदारी से मजलूम तबके की नुमाइंदगी की और अवाम के शाना बशाना खड़े रहने का भी अज़म लिया। उस मौके पर उनके दर्जात में बुलंदी के लिए कुरान ख्वानी करवा कर खुसूसी दुआ के तकरीब को नज़ीर लाशारी, हाजी बगन खासकेली, अत्ता उमरानी, डॉक्टर रऊफ मोगेरी, मसूद भुट्टो, मिट्टल हिमायती, आज़ाद गोपांग, सरफराज डेपर और दीगर कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बिलावल अली अबड़ो, A1 TV न्यूज़, कराची।
इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।